Welcome to Bosco Campus Vision. This is Nancy, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. This is the 6th lecture of Web Design and Production for Business. In this lecture, we are going to discuss what are the features of a good website, or what are the guidelines for creating websites. The most important guidelines for creating websites are: first one, appearance; second one, content; third one, usability; fourth one, maintain integrity and be professional; fifth one, search engine optimization; and the last one is contact information. Building a website is not so difficult nowadays, but there are certain features that distinguish a good website from a bad website. The guidelines are helpful in developing a standard website. First one is appearance. A site must be visually appealing, polished, and professional. It is reflecting your company, your products, and also your services. Your website may be the first and only impression a potential customer receives of your company. An attractive site will generate a positive impression and keep visitors on your site once they arrive. As business websites are increasing day by day, your challenge is to attract and keep users' attention. അതായത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടും പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടും എപ്പോഴും സൈറ്റ് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ, ഒരു യൂസർ ഫസ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ആ യൂസറിനെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ്, അതായത് ആദ്യം കയറുന്ന ഒരു വിസിറ്റർക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇംപ്രഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷ് ചെയ്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഫോളോയിങ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ വെബ്സൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഗുഡ് യൂസ് ഓഫ് കളർ. സെക്കൻഡ് വൺ, ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസിലി റീഡ്. Third one, meaningful graphics. Fourth one, quality photography. Next one, simplicity. And the last one is keep your target audience in mind. First one, good use of color. An appropriate color scheme will contain 2 or 3 primary colors that blend well and create a proper mood or tone for your business. അതായത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു യൂസർ ഫസ്റ്റ്ലി വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് കളേഴ്സ് കണ്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്ത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ് ഫോംസും എല്ലാം കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. എപ്പോഴും പ്രൈമറി കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് വേണം വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Second one is text that is easily read. The most easily read combination is black text on a white background, but many other color combinations are acceptable if the contrast is within an appropriate range. Use fonts that are easy to read and are found on most of today's computer systems. Depending upon your audience, keep font size for paragraph text between 10 and 12. എപ്പോഴും വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബ്ലാക്ക് ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും കണ്ടൻസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മീനിങ് ഗ്രാഫിക്സ്. ഗ്രാഫിക്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് as they give visual appeal to a page of text. However, do not overuse them and do not overload any one page with more than 3 or 4 images. ഒരു വെബ്സൈറ്റിലെ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ഇമേജസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ 3-4 ഇമേജസിൽ കൂടുതൽ ഒരു വെബ് പേജിൽ ചെയ്യുകയും ആവരുത്.
അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു വിഷ്വൽ അപ്പീൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോഗ്രാഫി. A simple way to increase visual appeal is to use high quality photography. High quality product images are especially important for online retailers. നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കണം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിംപ്ലിസിറ്റി. കീപ്പ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് അലോ ഫോർ അഡീക്വേറ്റ് വൈറ്റ് സ്പേസ്. ഡു നോട്ട് ഓവർലോഡ് യുവർ സൈറ്റ് വിത്ത് കോംപ്ലെക്സ് ഡിസൈൻ, അനിമേഷൻസ് ഓർ അതർ എഫക്ട്സ് ജസ്റ്റ് ടു ഇംപ്രസ് യുവർ വ്യൂവേഴ്സ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, സിമ്പിളായിരിക്കണം. പിന്നെ എന്തായിരിക്കും, കോംപ്ലെക്സ് ഡിസൈനോ അനിമേഷൻസോ ഒന്നും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യരുത്. അതായത് വ്യൂവേഴ്സിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോംപ്ലെക്സ് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, വ്യൂവേഴ്സ് അത് കാണണമെന്നില്ല. എപ്പോഴും സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കീപ്പ് യുവർ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഇൻ മൈൻഡ്. തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഹൂ വുഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ വിസിറ്റിംഗ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ ഡിസൈനിങ് എ വെബ്സൈറ്റ് about razor blades and shaving cream for men, the site should have a masculine feel to it. Decorating the page with pink hearts and roses would not be a good idea. എപ്പോഴും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടാർഗറ്റഡ് ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കണം. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അത് ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ആ മൈൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കും. അത്തരത്തിലായിരിക്കണം ആ വെബ്സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ ഈസ് കണ്ടൻറ്റ്. Along with style, your site must have substances. Remember that your audience is looking for information that will help them make a decision. So it should be informative and relevant. Use your website to increase visitor confidence in your company's knowledge and competence. റെലവൻറ്റും ഇൻഫോർമേറ്റീവുമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണം എപ്പോഴും കണ്ടൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു യൂസർ അത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ താഴെ പറയുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് കോപ്പി. സെക്കൻഡ് വൺ, അപ്ഡേറ്റ് യുവർ കണ്ടന്റ് റെഗുലർലി. തേർഡ് വൺ, എറർ ഫ്രീ കോപ്പി. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് കോപ്പി. Clearly label topics and break your text into small paragraphs. You have got less than 10 seconds to hook your visitors. So grab their attention by being clear, concise and compelling. Use the service of a professional to write or edit your text content. അതായത് മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് എഴുതുന്ന ഫോമാറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്മോൾ പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ഈ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതുന്നത്. എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഒരു 10 സെക്കൻഡ്സിൽ മാത്രമേ ഒരു വിസിറ്ററുടെ അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം അത്രയും ടൈമിൽ, അതായത് അത്രയും സെക്കൻഡിൽ നോക്കുന്ന ഒരു വിസിറ്റർക്ക് റെലവൻറ്റും ഇൻഫോർമാറ്റീവുമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കണം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കണം അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അപ്ഡേറ്റ് യുവർ കണ്ടൻറ്റ് റെഗുലർലി. നോ വൺ ലൈക്സ് ടു റീഡ് ദ സെയിം തിങ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗെയിൻ. Dead or static content will not bring visitors back to your site. Hence, you have to update the content of your site regularly. അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു വിസിറ്റർ വായിച്ച കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. എപ്പോഴും പുതുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ വായിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ്സ് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ.
അതായത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൊരു വിസിറ്റ് കയറുമ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരിക്കലും അതിൽ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റായി അടുത്ത സൈറ്റിലോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എപ്പോഴും കണ്ടൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം. Then next one is error-free copy. Double check your facts and figures in order to ensure that it is error-free. Spelling mistakes and bad grammar are as forgivable on a website as they are in other company materials. എപ്പോഴും എറർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കോ ഒന്നും ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എറർ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് പല ആവർത്തി ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്യൂ, അത് വിസിറ്റർക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവൂ. സോ എറർ ഫ്രീ കോപ്പീസ് ആർ ടു ബി ആഡഡ് ഇൻ യുവർ വെബ്സൈറ്റ്. So today we are discussing the two features of a website. First one appearance and second one content. In appearance we are discussing good use of color, text that is easily read, meaningful graphics, quality photography, simplicity, keep your target audience in mind. In content we are discussing short and organized copy, update your content regularly, then error-free copy. Today's assignment question is write 2 features of a good website. ഈ 2 ഫീച്ചേഴ്സും എഴുതിയതിന് ശേഷം വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരിക ആൻസർ.